Hi, in the video நம்ம semiconductor and its types பத்தி பார்க்க போறோம். என்னோட previous videoல சொல்லிருக்கேன் அதனோட atom structure எல்லாத்தையும் பத்தி கொடுத்திருக்கேன், basics எல்லாமே கொடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து again recall பண்றேன். Semiconductors பாத்தீங்கன்னா it is also a kind of material. இதுல வந்து billion number of atoms இருக்கும். அதனோட atom structure தான் நான் கொடுத்திருக்கேன். இது வந்து center portion, nucleus. இதுல வந்து protons and neutrons இருக்கும். Protons are positively charged, neutron it has no charge. அதே மாதிரி இதெல்லாம் வந்து electrons will revolve around the nucleus. And the last outermost part வந்து valence band. இதில் உள்ள electronsக்கு பேர் வந்து valence electrons. அடுத்து இப்போ types of semiconductors பத்தி பார்க்க போறோம். So semiconductors are broadly classified into two types. First வந்து intrinsic semiconductor, second one extrinsic semiconductor. So intrinsic semiconductor னா என்ன? இது ஒண்ணும் இல்ல. Pure form semiconductor can be called as intrinsic semiconductor. So extrinsic semiconductor னா என்ன அப்படினா intrinsic semiconductor ஓட சில impurity atoms வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். ஆட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய new type of semiconductor தான் வந்து extrinsic semiconductor. அதுக்கப்புறம் என்ன type of atoms வந்து நம்ம pure form கூட ஆட் பண்றோம் அதை பொறுத்து extrinsic semiconductor are further classified into two types, that are p type extrinsic semiconductor, n type extrinsic semiconductor. So next doping. The doping is ரொம்ப important in electronic device. So இது வந்து doping அப்படின்றது என்னன்னா இது வந்து it is otherwise called as formation of extrinsic semiconductor. முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, extrinsic semiconductor can be formed by adding impurity atoms. அந்த process வந்து அதுக்கு name தான் வந்து doping. So doping is nothing but a process of adding impurity atoms to the pure form of semiconductor or intrinsic semiconductor, which is called doping. So intrinsic semiconductor உடைய impurity atoms வந்து add பண்ணக்கூடிய அந்த processக்கு பேர் தான் வந்து doping. So இது வந்து ஒரு equation மூலமா கொடுத்திருக்கேன். Intrinsic semiconductor plus certain impurity atoms which can give extrinsic semiconductor. Then p-type extrinsic semiconductor. So extrinsic நாலே நமக்கு தெரியும் intrinsic plus impurity atom. So p-type னா என்ன அப்படினா intrinsic semiconductor plus trivalent impurity atoms which can give p-type extrinsic semiconductor. அது என்ன trivalent impurity அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு semiconductorsல நமக்கு தெரியும் semiconductorsல valence bandல exactா 4 electrons இருக்கும். So trivalent impurity ஓட atomsல வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா tri னா 3 meaning. So trivalentல வந்து அதனுடைய valence bandல வந்து exactா 3 electrons இருக்கும். So அதுதான் வந்து trivalent impurity. So இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன process மூலமா ஆட் பண்றோம்? ஆட் பண்றதுக்கு நேம் வந்து doping. என்ன process மூலமா நம்ம அதை ஆட் பண்ண முடியும் அப்படினா அதுக்கு வந்து ion implantation or diffusion. இந்த ரெண்டு processையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த trivalent impurity-ய intrinsic semiconductor கூட ஆட் பண்ணலாம். We can get p-type extrinsic semiconductor. So இதுல trivalent impurity-க்கு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்திருக்கேன். அலுமினியம், போரான், gallium, indium. இந்த நாலுமே வந்து இந்த நாலு ஆட்டம்லயும் பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய வேலன்ஸ் பேண்ட்ல எக்ஸாக்ட்டா 3 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அதனால இது trivalent impurity அந்த கேட்டகரிக்கு வரும். அடுத்து n-type extrinsic semiconductor. இது p-type formation மாதிரி தான். இங்க வந்து trivalentக்கு பதிலா நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போறோம் அப்படினா pentavalent impurity atoms வந்து ஆட் பண்ணுவோம். So pentavalent, penta அப்படினா 5 meaning. So இதுல வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து antimony, phosphorus, arsenic. இது எல்லாமே வந்து pentavalent impurity. So அப்படினா என்ன மீனிங் அப்படினா இந்த ஆட்டம்ல வந்து அதனுடைய வேலன்ஸ் பேண்ட்ல எக்ஸாக்ட்டா 5 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். So இந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து இந்த impurity atoms வந்து intrinsic semiconductor ஓட ஆட் பண்ணும்போது which can give new type of extrinsic semiconductor, that is called n-type extrinsic semiconductor. இதுவும் வந்து same process தான் ion implantation or diffusion process. இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ள இன்வால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து n-type extrinsic semiconductor கிடைக்கும். ஸோ அடுத்து p-type semiconductor எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். அதோட லேட்டிஸ் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து சிலிக்கான் ஆட்டம் தெரியும் உங்களுக்கு, வேலன்ஸ் பேண்டில் 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு நான் அந்த லேட்டிஸ் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட், அதனால் நான் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஹோல் டயக்ராம் வந்து சிலிக்கான் இது வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. இதனுடைய இந்த 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த டாட் 4 valence electrons. ஓகேங்களா? அடுத்து வந்து p-type formation நமக்கு தெரியும். intrinsic semiconductor plus trivalent impurity, we can get p-type semiconductor. இந்த lattice diagram பாருங்க. இதுல வந்து silicon atom எடுத்திருக்கேன். இது எல்லாமே silicon atom. இந்த silicon atomல வந்து 4 valence electrons இருக்கு. 1 2 3 4. இது 4மே வந்து அந்த silicon atom, silicon semiconductor உடைய 4 valence electrons. இதுக்கு மேல இருக்கு இல்லையா, அந்த 4மே வந்து silicon உடைய அந்த silicon semiconductor உடைய 4 valence electrons.
அடுத்து வந்து நமக்கு தெரியும் p டைப் ஃபார்மேஷன் வந்து ட்ரைவலண்ட் இம்பியூரிட்டி ஆட் பண்ணணும்னு. நான் வந்து அலுமினியம், போரான், கேலியம் இதில் எந்த ஆட்டம் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நான் அலுமினியம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ அலுமினியமில் வந்து அதனுடைய வேலன்ஸ் பேண்டில் 1 2 3 இந்த 3 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். சரியா? நம்ம +2வே படிச்சிருப்போம், 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு கோவலன்ட் பாண்ட் வந்து மேக் பண்ண முடியும். அதே தான் சேம் கான்செப்ட். இங்கே வந்து சிலிக்கானுடைய ஒரு ஆட்டம், அதாவது ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ், அதே மாதிரி அலுமினியமுடைய ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு கோவலன்ட் பாண்ட் மேக் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி இங்கேயும் அலுமினியமுடைய ஒரு எலக்ட்ரான், சிலிக்கானுடைய ஒரு எலக்ட்ரான் ரெண்டும் சேர்ந்து கோவலன்ட் பாண்ட் இங்கேயும் அப்படி. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சிலிக்கானுடைய இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானும் இந்த சிலிக்கானுடைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து கோவலன்ட் பாண்ட் மேக் பண்ணியாச்சு. இப்படி பண்ணிட்டாங்க. இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து சிலிக்கானில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது, பட் வந்து அலுமினியமில் வந்து 3 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது. 3 எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து ஒரு கோவலன்ட் பாண்ட் மேக் பண்ணியாச்சு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எலக்ட்ரான் பேர் கிடையாது. ஸோ திஸ் எலக்ட்ரான் டஸ் நாட் ஃபைண்ட் எனி எலக்ட்ரான் டு ஃபார்ம் கோவலன்ட் பாண்ட். ஸோ இந்த மிஸ்ஸிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான், இங்கே எலக்ட்ரான் இல்லை இல்லையா, அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஹோல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ விச் கேன் பி கால் இட் அஸ் ஹோல்ஸ். இதுதான் வந்து இப்போ p டைப்பில் வந்து நிறைய ஹோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டும், இது வந்து ஒரு எந்த ஒரு எலக்ட்ரான் கூடயும் சேர்ந்து கோவலன்ட் பாண்ட் வந்து மேக் பண்ண முடியாது. ஸோ இவங்க தான், இந்த ஹோல்ஸ் தான் என்ன பண்ணணும்னா கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு வரும். ஸோ p டைப்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஹோல்ஸில் தான், ஹோல்ஸ் மூமெண்ட்டை தான் நம்ம வந்து கரண்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ், இந்த எலக்ட்ரானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஒரு பேர் கிடைக்கல, ஒரு எலக்ட்ரான் கிடைக்கல. ஸோ இதாலேயும் வந்து ஒரு கோவலன்ட் பாண்ட் வந்து மேக் பண்ண முடியாது. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ். ஸோ p டைப்னு பார்த்தாலே ஹோல்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ், எலக்ட்ரான் வந்து மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ். ஸோ இதே மாதிரி இம்பியூரிட்டி வந்து நம்ம நிறைய இம்பியூரிட்டியை வந்து ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து we can get more number of holes. ஹோல்ஸ்ன்றது என்ன? holes is nothing but that is missing of electron which can be called as holes. ஓகேவா? ஸோ அடுத்து வந்து கன்க்ளூஷன். p டைப் செமிகண்டக்டர்னா சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எப்பயுமே மைண்டில் கீப்பப் பண்ணிக்கணும். அது என்ன அப்படின்னா, மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இன் p டைப் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர் தட் ஆர் ஹோல்ஸ். ஹோல்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். அதே மாதிரி மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் தட் ஆர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். அடுத்து வந்து இம்மொபைல் அயான் இருக்கும். அந்த லேட்டஸ்ட் டயக்ராம் நான் சொல்லியிருக்கேன். அந்த இடத்துல ஹோல்ஸ்ன்றது என்ன? மிஸ்ஸிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ தட் ஆட்டம் கேன் ஏபிள் டு கெட் 1 எலக்ட்ரான்ஸ். அதுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால இம்மொபைல் அயான் பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்டர் அயான் சொல்லுவோம், விச் கேன் பி ரெப்ரசன்டட் அஸ் மைனஸ். So next n-type semiconductor. So n-type semiconductor is nothing but intrinsic semiconductor plus pentavalent impurity which can give n-type extrinsic semiconductor. So pentavalent impurity example வந்து antimony, phosphorus, arsenic. So இந்த impurityல வந்து அதனுடைய valence bandல exactா 5 electrons இருக்கும். So pentana 5, so 5 electrons இருக்கிறனால இது வந்து இந்த atoms எல்லாமே வந்து இந்த குரூப்க்கு வரும். அடுத்து lattice diagram பாருங்க. இதுல வந்து silicon atoms, silicon வந்து semiconductors, and இங்க வந்து பென்டாவலண்ட் இம்பியூரிட்டி வந்து பாஸ்பரஸ் நான் எடுத்திருக்கேன், நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துருக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு தெரியும் சிலிக்கானில் வந்து அதனுடைய வேலன்ஸ் பேண்டில் 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். எல்லாத்துக்குமே வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். பாஸ்பரஸ்ன்றது பென்டாவலண்ட் இம்பியூரிட்டி, அதனால் இதுக்கு 1 2 3 4 5 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து சிலிக்கானில் உள்ள 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸும் பாஸ்பரஸில் உள்ள 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸும் ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணி கோவலன்ட் பாண்ட் வந்து மேக் பண்ணிடுவாங்க. இதில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து எக்ஸஸாக இருக்குது, இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு எலக்ட்ரானும் இல்லை கோவலன்ட் பாண்ட் மேக் பண்ண. ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கண்டக்ஷன் பேண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து கண்டக்டிவிட்டி. கண்டக்டிவிட்டி வந்து n டைப்பில் எதனால நடக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரானால் நடக்கும். இதே p டைப்னா வந்து ஹோல்ஸ்னால நடக்கும். ஸோ n டைப்போட கன்க்ளூஷன் பார்ப்போம். இதில் வந்து மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் தட் ஆர் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அண்ட் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து ஹோல்ஸ் தட் ஆர் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ். இம்மொபைல் அயனா இந்த n டைப் செமிகண்டக்டரில் வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து இன்னொரு ஆட்டம்க்கு வந்து எலக்ட்ரானை கொடுக்க முடியும். அதனால் இது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா டோனர் அயன் சொல்லுவோம். ஸோ which can able to donate or which can able to give 1 electron. இதை நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னா ப்ளஸில் டோனர் அயான் வந்து கேன் பி ரெப்ரசன்டட் அஸ் ப்ளஸ். ஸோ கன்க்ளூஷன் பாருங்கள், அகைன் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணுறேன். செமிகண்டக்டர்ஸ் வந்து அதுக்கு வந்து கண்டக்டருடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கும், இன்சுலேட்டருடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கும். அதனுடைய வேலன்ஸ் பேண்டில் எக்ஸாக்டாக 4 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அடுத்து அதனுடைய டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி இட் இஸ் ப்ராட்லி கிளாசிஃபைட் இன்டு 2 types that are intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor. ஸோ இன்ட்ரின்சிக் அப்படின்றது வந்து பியூர் ஃபார்ம், எக்ஸ்ட்ரின்சிக்ன்றது intrinsic plus impurity atom வந்து
எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர். அதை வந்து அது கூட ஆட் பண்ணக்கூடிய இம்ப்யூரிட்டியை பொறுத்து, இம்ப்யூரிட்டியோட டைப்பை பொறுத்து நம்ம ரெண்டாக வந்து பிரிக்கலாம். அது வந்து பி டைப் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர், என் டைப் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர். பி டைப் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, ட்ரைவலண்ட் இம்ப்யூரிட்டியை வந்து இன்ட்ரின்சிக்கோட ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது பி டைப் எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமிகண்டக்டர். என் டைப் அப்படின்றது இன்ட்ரின்சிக்கோட பென்டாவலண்ட் இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணணும். ஸோ கன்க்ளூஷன் பார்த்தீங்கன்னா, பி டைப் அப்படின்னா மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஹோல்ஸு, இல்லைனா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ், மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ், இம்மொபைல் அயான் வந்து அக்செப்டர் அயான், அது வந்து மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். இதே இன்கேஸ் ஆஃப் என் டைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ், மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஹோல்ஸ், இம்மொபைல் அயான் வந்து டோனர் அயான், தட் கேன் பி ரெப்ரசென்டட் பை ப்ளஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றிலாம் பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் பற்றி பார்ப்போம். தேங்க்யூ.